شروع کنیم با یونیت در واقع 6 که هستش effective communication که ببینیم در واقع رابطه با چی هستش. خب effective همونطور که میدونید یک صفت هستش یعنی مؤثر و communication یعنی ارتباط هستش، یعنی مخابرات هم هست communication. خب کلا این یونیت 6 در رابطه با ارتباط مؤثره و تاپیک هایی که در بهشون در واقع بخونیم هستش language و linguistics. خب بپرسیم به قسمت ابتدایی language. قسمت 1.1 Which of the following aspects of English do you find the most difficult؟ خب سوال قسمت 1.1 از همون میپرسه که کدوم یکی از قسمت های در واقع زبان انگلیسی براتون سخت‌ترین هستش که خب این متناسب با هر شخصی میتونه متغیر باشن با اسپکت هایی که داره این زبان هستن vocabulary, pronunciation, grammar, speaking, reading, listening and writing. خب قسمت بعدی قرار ما گوش بدیم به یک اودیو ببینیم که در واقع با چی هستش. قسمت 1.2 کتاب نوشته که listen to somebody talking about learning a language and say which three things in 1.1 she's difficult with. خب بریم با هم دیگه گوش بدیم ببینیم که کدوم در واقع قسمت های یادگیری زبان انگلیسی برای این سپیکر ما سخت هستش. Recording 6A. I'm a French teacher, but I remember when I first started to learn the language, I really struggled with it. I didn't really have a problem with the pronunciation like the other kids in my class. I was just overwhelmed by all of the vocabulary. But I persevered and soon I was scoring 10 out of 10 in all of the tests. By the time I got to university, I could produce essays and translate 18th century texts without much difficulty, and I actually enjoyed learning the grammar rules. Then, as part of my university course, I had to go and live in France for a year. That's when I learned that communication was more important than accuracy. As soon as I arrived, I realized I didn't know how to order the type of coffee I liked, and trying to find accommodation was a nightmare. I called people about ads in the paper, but I had to keep putting the phone down because I couldn't understand a word they were saying. They all spoke so quickly. There was a very real language barrier. I could see then that there's no point in just knowing words if you can't hold a conversation with a native speaker. Fluency is what helps you to function properly. It's what helps you get a job, hold a conversation, or just buy the things you need. Recording 6. خب همونطور که با هم دیگه گوش دادیم متوجه شدیم که در واقع قسمت vocabulary و speaking و در انتها هم listening براش سخت بود. از اونجایی که داشت صحبت میکرد میگفتش که در واقع order دادن، سفارش دادن یا پیدا کردن در واقع communication برام سخت بود و از طرفی مردم خیلی تون صحبت میکردن و فهمیدنشون سخت بود. خب بپرسیم به قسمت بعدی. باز هم ما باید این قسمت رو گوش بدیم و از همون کتاب خواسته که listen again and find words that match these definitions. خب یه سری definition بهمون داده شماره 1 تا 6 رو کتاب یک سری در واقع معنی کلماتی هستن که کتاب از همون میخواد اونها رو پیدا بکنیم از اودیویی که گوش دادیم. دوباره ازتون میخوام که برگردید به عقب گوش بدید و جاهای خالی رو پر بکنید. خب همونطور که گوش دادید توی قسمت 1.3 در واقع قسمت اول دفینیشن اول که کتاب بهمون داده change words from one language to another. خب خیلی راحت میتونیم با توجه به چیزی که شنیدیم بگیم که در واقع این دفینیشن کلمه translate هستش. فقط حواسمون باشه این کلمه دو تا تلفظ داره، translate که بریتیش هستش و translate در واقع اون اسش صدای زی میده که امریکن هستش. خب قسمت بعدی ability to do something without making mistakes. خب میشه accuracy در واقع اون توانایی انجام یک کاری بدون اشتباه رو میگن. و اما قسمت سوم something that prevents successful communication. language barrier هستش. language barrier که خب داشت گوینده اشاره میکرد به این موضوع. و اما قسمت بعدی قسمت 4 a person who has spoken the language from birth میشه native speaker در واقع اون شخصی هستش که در واقع
زبان مادریش در واقع اون زبان هستش و ما به اون شخص میگیم native speaker. و اما قسمت بعدی the ability to speak without hesitation میشه خب fluency همونطور که میدونید. و اما قسمت آخر work or carry out daily tasks به معنی function هستش. خب قسمت 1.3 تموم شد. خب خیلی ساده بود. بپرسیم به قسمت بعدی که قرار با هم دیگه چند تا فریز کاملا کاربردی یاد بگیریم که کتاب از همون خواسته که use a dictionary to check the meaning of the phrases and the box, then complete sentences 1 to 8 with the correct phrase. خب یک سری فریز ها به ما داده شده داخل باکس. کتاب از همون خواسته که مفاهیمش رو از داخل دیکشنری چک بکنیم و بعدش جملات شما 1 تا 8 رو باید فریز درست کامل بکنیم. خب ما بریم که جملات رو با هم دیگه تکمیل بکنیم و مفاهیم در واقع این فریز ها داخل جمله خواهیم پرداخت. جمله اول درباره یک مکالمه هستش بین بیل و سام که بیل says hello Sam, with a surprise meeting you here, and Sam says you can say that again. It means I totally agree with you, you're right. در حالی که میخوام بگم راست میگی، منم همینطور. قسمت دوم nuclear power has its problems. nuclear power اشاره میکنه به انرژی یا برق هسته‌ای که مشکلات خودش رو داره. however having said that many people believe it is the energy source of the future. خب جمله دارم که اگرچه علیرغم چیزی که گفته شد بسیاری مردم معتقدن که این منبع انرژی آینده است. و همون جمله سوم there is something to be said for switching solar energy although it is still too expensive for many people. There is something to be said for در واقع به معنی اینکه let's say it has some advantages، یعنی میشه گفتش که مزایایی وجود داره در تغییر به سمت انرژی خورشیدی، اگرچه که هنوز بعد از مردم خیلی گرون تمام میشه این موضوع. و اما جمله چهارم life without a constant supply of water can be difficult to say the least. To say the least it means it is in fact more important than I just said. چیزی که دارم میگم خیلی در واقع مهمتر چیزی که دارم میگم، یعنی میشه گفت بدون اغراق دارم میگم یا در واقع این موضوع خیلی فراتر از این حرف هاست اینطور بگیم. خب جمعی که زندگی کردن بدون تامین مداوم آب میتونه سخت و دشوار باشه بدون اغراق. و اما جمله پنجم when all is said and done there is little we can do to save the environment without the full support of industry and government. خب when all is said and done means after everything یا میشه گفتش که remember this که یعنی همه این حرفا به کنار نهایتا این که there is little we can do، خیلی کاری از دستمون بر نمیاد که بخوایم در واقع environment رو سیو کنیم یا محافظت بکنیم از در واقع محیط زیست بدون حمایت در واقع صنعت و دولت. خب بپرسیم به جمله ششم the tanker spilled 5,000 megaliters of oil into the ocean. Needless to say this had a devastating effect on marine life in the area. خب the tanker برش میکنه به اون تانکرهای سوپرسان یا کشتیهای سوپرسان که داخل دریا هستن که 5,000 مگا یعنی میلیون هستش، 5,000 میلیون لیتر نفت رو داخل در واقع اقیانوس ریختن یا وارد اقیانوس کردن. Needless to say means it is to be expected، یعنی در واقع ناگفته نمونه که this had a devastating effect، در واقع تاثیر مخربی داشته بر marine life in the area. marine life در اشاره میکنه به اون زیست دریایی این منطقه. و جمله هفتم there is a clear link between humans and environmental problems. clear link یک کالیکیشن خوبیه که میتونید استفاده بکنید به معنی در واقع اون رابطه مشخص، رابطه شفاف بین انسان ها و مشکلات محیط زیستی هستش. environmental adjective همسان باشه. that is to say یا میشه گفتش که in other words به عبارت دیگه wherever humans live they damage the environment in some way.
خب به عبارت دیگه هر کجا که انسان زندگی میکنن به شکل محیط زیست رو بهش در واقع صدمه وارد میکنن یا به محیط زیست صدمه میزنن. و مدل آخر I think it is important for everyone to have a say. To have a say means be involved in making a decision. یعنی در واقع حق اظهار نظر داشتن in how the government is elected. میگه فکر کنم برای همه مهمه که حق اظهار نظر داشته باشن در ارتباط با نحوه در واقع انتخاب دولت. How the government is elected. خب این قسمت هم تمام شد. قسمت 1.2 بود. بریم صفحه 33 قسمت در واقع بعدی که هستش warning. خب شروع کنیم با صفحه دوم از یونیت 6 که هستش warning. قسمت اول با هم دیگه بخونیم. Note the following common errors with say, speak, talk و tell. اینها در واقع افعالی هستن که بچه ها گاهن میشه گفتش که در استفاده کردن ازشون با مشکل مواجه میشن. خب کتاب من برام مثال زده که ما اصولا فعل speak رو به این صورت استفاده میکنیم. I speak German, not I talk German. خب مسلما جمله ابتدایی درست هستش. نکته که در رابطه با کلمه speak هستش اینه که ما اصولا این کلمه رو استفاده میکنیم و این کلمه بیشتر انگار فوکسش رو داره میذاره روی اون شخص صحبت کننده، گوینده، اون شخصی که صحبت میکنه خودش و انگار شاید میشه گفتش که اودینسی نداره، در واقع مخاطبی نداره. وقتی من میگم I speak German خب من صحبت میکنم، شاید هیچ اودینسی نداشته باشم، مخاطبی نداشته باشم. یا بگم که I speak 3 languages هم همینطور. و اما فعل بعدی که talk هستش she was talking about her dog. وقتی میگم که she's talking about her dog خب دارم اشاره میکنم به اینکه اون مسلما یک مخاطبی داره که داره در رابطه با سگش با اونها صحبت میکنه. پس talk میشه گفتش که یک کوچولو با speak متفاوت هست. و اما فعل tell که یک نکته بسیار مهم داره و مثالش رو هم کتاب برام آورده، گفته که can I tell you something. tell اصولا بعد از tell من همیشه باید این objectم رو داشته باشم. tell somebody something که حالا باز کتاب اومده گفته که نباید بگیم tell something. و اما در رابطه با کلمه tell در واقع یک نوت بنه که کتاب برمون آورده اینه که tell can be used to refer to a chart or graph. ما میتونیم از tell استفاده بکنیم که بیایم اشاره بکنیم به یک چارت یا گرافی. برای مثال بگیم چی؟ بگیم the chart tells us how many students were enrolled. خب اینجا داریم اشاره میکنیم به این که خب این چارت داره بهمون میگه که چند تا دانش آموز در واقع ثبت نام شدن. However, it is better to use language that is more impersonal. اوکیه که کاملا درسته که تل رو بیایم استفاده بکنیم برای چارت یا گراف، ولی خب بهتره که از زبان ایمپرسونال استفاده بکنیم، زبانی که داریم در رابطه با چارت صحبت میکنیم یا گراف صحبت میکنیم. تو این حالت من میتونم از فعل show استفاده بکنم. The chart shows how many students were enrolled. و اما نکته آخر you should not use say to talk about charts. ما از فعل say هیچ موقع استفاده نمی کنیم که بیایم در رابطه با چارت یا گراف صحبت بکنیم. خب با توجه به این نکاتی که در این قسمت یاد گرفتیم بریم تمرین 2.2 رو با هم دیگه انجام بدیم که کتاب از همون خواسته correct the mistakes in these sentences. خب جمله ابتدا رو خود کتاب اومده انجام داده که جمله بوده the chart talks us how many students were studying in the college in 1990 که گفتیم زمان که داریم در رابطه با چارت یا گراف صحبت میکنیم باید از فعل tell استفاده بشه و همینطور خب بعد از این فعل ما در واقع object داریم، us رو داریم که باید تغییر بکنه. پس talk اینجا مناسب نیست. و اما ببرزیم به جمله بعدی I can't understand what he's speaking. He's almost incoherent. خب اینجا گفتیم که کلمه speak رو من زمانی استفاده میکنم که فوکس من روی شخص گوینده هستش و میشه گفتش که مخاطبی نیست، ولی خب اینجا کاملا مشخص هستش که مخاطب داره میگه که من متوجه نمیشم اون چه داره میگه he's almost incoherent. خب اینجا من باید فعلم رو عوض بکنم که بشه saying در واقع I can't understand what he is saying. و اما he's almost incoherent زمان که من در واقع از این
میشه گفت جمله استفاده میکنم، منظورم اینه که خب اون شخص داره بی ربط صحبت میکنه یا میشه گفتش که پرت و پلا میگه. و اما کلمه incoherent که یک صفت هستش به معنی نامنسجم که حالت مثبتش میشه coherent. noun فرم این کلمه خیلی مهمه که هستش coherence که باز هم بخوایم اون رو منفیش بکنیم میشه incoherence. ناونش خب به معنی انسجام هستش و وربش هم که همونطور که میدونید هستش cohere. خب بپریزیم به قسمت بعدی جمله سوم. Today I'm going to tell about my last holiday in America. خب اینجا دوباره من tell نمیتونم استفاده بکنم چون گفتم بعد از tell باید حتما object داشته باشم که ندارم و فعلی که میتونم اینجا استفاده بکنم فعل talk هستش. I'm gonna talk about my last holiday in America. و اما جمله شماره 4 I can talk 3 languages fluently but Italian is my mother language. I can't speak. گفتیم که باید استفاده بکنیم در این حالت. و اما جمله 5 I learned English from a textbook so I don't really understand it when it is said. When it is spoken باید بگیم دیگه، در واقع خیلی خوب متوجهش نمیشم زمان که در واقع spoken هستش. و اما جمله آخر the table says the percentage of people moving into urban areas between 1960 and 1990. خب در واقع نکته که اینجا اشتباه هستش کلمه say هستش که گفتیم say رو برای table چارت گراف استفاده نمی کنیم و فعلی که من اجازه دارم استفاده بکنم که یکم حالت در واقع impersonal هم هستش فعل show میتونه در واقع باشه. The table shows the percentage of people. بپریزیم به قسمت 2.3. The words in column B should be similar in meaning to those in column A. Cross out the odd words in each group. خب کتاب ازمون خواسته که در واقع کلماتی که در ستون A هستن باید مفاهیمشون یا معنیهاشون دقیقاً مشابه به کلمات قسمت B یا در واقع ستون B باشه و اگر که کلمه آد هستش یا میشه گفتش که معنیش متفاوت هست باید کراس اوت یا خط خورده بشه. خب قسمت اول رو هم باز هم خود کتاب انجام داده. کلمه هستش communicate به معنی خب ارتباط گرفتن یا ارتباط برقرار کردن. کلمات که میشه گفتن سینونیم این کلمه هستن هستش contact, correspond, indicate. خب اینجا به معنی در واقع ارتباط برقرار کردن نیستش، بیشتر به معنی to show or to express هستش، به معنی بیان کردن یا نشان دادن. و اما کلمه آخر interact. خب این قسمت کتاب کلمه indicate رو cross out کرده که کاملا معنیش با کلمات دیگه متفاوت هستش. در واقع این قسمت کتاب داره به ما سینونیم کلمات مختلف یاد میده و کتاب داره در واقع موضوع هایلایت میکنه که شما برای هر کلمه‌ای باید حداقل 2 تا یا 3 تا سینونیم یا انتونیم حتما بلد باشید. از اونجایی که در واقع تست دادن شما توی قسمت ریدینگ یا لیسنینگتون به همین موضوع وابسته هستش و اگر که بخواید رایتینگ خوبی بنویسید یا اسپیکینگ خوبی داشته باشید حتما باید تمام تلاشتون رو بکنید که در واقع از اون تکرار کلمات پرهیز بکنید که یک اصطلاحی هست حالا بین مدرس ها که گفته میشه تکرار سم رایتینگ شما میتونه باشه یا تکرار میتونه سم اسپیکینگتون باشه. خب بپرسیم به قسمت بعدی که ما باید با هم دیگه انجام بدیم. کلمه هستش conclude که خب کلماتی که تو قسمت B به ما داده شده close, summarize, replace و recall. در واقع کلمه‌ای که باید خط خورده بشه کلمه recall هستش به معنی remember در اینجا، ولی خب کلمه conclude, close یا summarize یا recap همشون به معنی نتیجه گیری کردن هستن. پس کلمه‌ای که اینجا آد هستش کلمه recall به معنی remember. و اما قسمت بعدی explain همونطور که میدونید به معنی توضیح دادن هستش که سینونیمش میتونه باشه clarify به معنی شفاف سازی یا باز هم توضیح دادن یا define میتونه باشه. کلمه express به معنی بیان کردن هستش و اما یا میشه گفت به معنی گفتن، بیان کردن، گفتن. و اما کلمه آخر illustrate. همه این کلمات
با کلمه explain موافق هستن به جز کلمه express که به معنی گفتن یا بیان کردن هستش. پس سینونیم های کلمه explain میتونن باشن clarify, define و illustrate. و اما قسمت بعدی کلمه بعد هستش mean به معنی منظور یا قصد یا دلالت داشتن هستش. کلماتی که تو کالم B کتاب به ما داده هستن indicate, intend, signify و stutter. stutter به معنی در واقع میشه گفت لکنت هستش. میشه گفتش که stutter means to speak with difficulty، یعنی اون در واقع لکنتی که حالا شخص ممکنه داشته باشه زمانی که داره صحبت میکنه. و اما کلماتی که در این قسمت به ما داده شدن همه کلمات مانند indicate, intend و signify همه میشه گفتش که به نوعی با کلمه mean هم معنا هستن. و اما قسمت بعدی meaning که خب به معنی معنا هستش. کلماتی که داده شده به ما conjecture هستش، اولین کلمه با معنی گمان یا حدس هستش. و اما کلمه بعدی connotation هستش که باز هم به معنی همون meaning هست. significance هستش و sense. کلماتی که هم معنی هستن با کلمه meaning هستن connotation, significance و sense. و اما کلمه conjecture به معنی حدس و گمان که باید cross out بشه. و اما قسمت بعدی کلمه say رو کتاب ما داده و کلماتی که در کالم B داده شده هستن ابتداترین کلمه هستش demonstrate, express, speak و verbalize. خب کلماتی که اینجا سینونیم هستن با کلمه say, express, speak و verbalize به معنی در واقع به زبان آوردن هستش verbalize که اینها همه با کلمه say سینونیم هستن به جز کلمه demonstrate. و اما کلمه بعدی که توی در واقع ستون A داده شده هستش suggest. کلماتی که میتونن باهاش هم معنی باشن imply میتونه باشه. کلمه بعدی intimate میتونه باشه و کلمه بعدی propose میتونه باشه. اما state به هیچ عنوان نمیتونه در واقع هم معنی باشه با کلمه suggest. از اونجایی که تمام این کلماتی که تا الان نام بردم suggest, imply, intimate یا propose به معنی در واقع اعلام کردن یا فهماندن هستش، state به معنی گفتن هستش. پس باید cross out بشه. و اما قسمت بعدی کلمه tell رو توی در واقع ستون A کتاب به ما داده و توی قسمت B کلماتی مانند gesture رو داریم، narrate رو داریم، recount رو داریم و relate رو داریم. کلمه که اینجا باید خط بخوره gesture هستش، همونطور که میدونید خب مشخص هست مفهوم کلمه. narrate به معنی نقل کردن، recount به معنی شرح دادن و relate هم همینطور. پس سینونیم میتونن باشن با کلمه tell. و اما در قسمت آخر من کلمه understand رو دارم که کلماتی که در قسمت B به من داده شده appreciate هستش، comprehend، کلمه بعدی contradict و اما کلمه آخر follow. کلمه‌ای که باید در واقع خط بخوره در واقع کلمه contradict هستش که contra به معنی مخالف هست، dict به معنی گفتن. پس اون مخالفت کردن رو یا داره میرسونه این کلمه. و کلماتی که هستن appreciate یا comprehend یا follow همه به معنی understand هستن. حالا follow رو اگر برای مثال بخوایم مثال بزنیم احتمالاً شنیدید که میگن I don't follow you، یعنی که خب متوجه نمیشم چی داری میگی یا نمیفهممت I don't follow you. خب این قسمت تموم شد. با هم دیگه انجامش رو بپردازیم به قسمت بعدی، قسمت linguistics که قسمت 3.1 هستش و کتاب ازمون خواسته که read the text and then answer the questions. قسمت رو باید با هم دیگه بخونیم و بعد هم بپردازیم به سوال هایی که صفحه در واقع 34 ازمون پرسیده شده و پاسخ بدیم. بپردازیم به قسمت linguistics، قسمت 3.1 read the text and then answer the questions. کتاب ازمون خواسته که متن رو بخونیم و بعد هم به سوالات در واقع صفحه 34 پاسخ بدیم. شروع کنیم به خوندن متن با هم دیگه. Signs of success. Deaf people are making a profound means deep, important, significant contribution means help.
to the study of language. Just as biologists rarely see a new species arise. در رابطه با کلمه species من یک توضیحی بدم در ابتدا. اونم این که شما ممکنه تلفظ دیگه‌ای هم از این کلمه بشنوید که هستش species که هر دوتاش داخل در واقع دیکشنری های معتبر شنیده میشه، ولی نکته‌ای که هستش اینه که فونتیک این کلمه در واقع حروف CI فونتیکش تو اغلب دیکشنری ها صدای ش در واقع نوشته شده. بپرزیم به ادامه. Linguists rarely get to discover an unknown dialect. As you know, dialect is a form of language which is spoken only in one area with words or grammar that are slightly different. Or even better, to see a new language being born. But the past few decades have seen an exception. Academics have been able to follow the information of a new language in Nigeria. The catch is that it is not a spoken language, but rather a sign language which arose spontaneously in deaf children. Spontaneously means automatically. The thing that makes language different from other means. This word means is a synonym for words like way or method. So, different from other means of communication is that it is made of units that can be combined in different ways to create different meanings. In a spoken language, these units are words. In a sign language, these units are gestures. Anne Senas of Columbia University in New York is one of the linguists who have been studying the way these have gradually evolved in Nigerian Sign Language or NSL. The language emerged in the late 1970s at a new school for deaf children. Initially, the children were instructed or taught by teachers who could hear. No one taught them how to sign. They simply worked it out for themselves. By conducting experiments on people who attended the school at various points in its history, Dr. Senas has shown how NSL has become more sophisticated or complicated over time. For example, concepts that an older signer uses a single sign for, such as rolling and falling, have been unpacked into separate signs by youngsters. Early users, too, did not develop a way of distinguishing left from right. Dr. Senas showed this by asking signers of different ages to converse about a set of photographs that each could see. One signer had to pick a photograph and describe it. The other had to guess which photograph he was referring to. When all photographs contain the same elements, merely, here merely means just. It is used to emphasize that nothing more than what you say is involved, in fact. Merely arranged differently, old people who had learned the early form of the language could neither signal which photo they meant nor understand the signals of their younger partners, nor could their younger partners teach them the signs that indicate left and right. The older people clearly understood the concept of left and right, they just could not express it. What intrigues the linguists is that for a sign language to emerge spontaneously, deaf children must have some inherent tendency to link gestures to meanings. خب این قسمت تموم شد. حالا سوال هایی که ازمون پرسیده شده در قسمت 3.2 در واقع کتاب ازمون خواسته که say whether the following statements are true or false. باید مشخص بکنیم که درست هستش در واقع این جملات یا غلط. And give an explanation for each answer using words from the text. Then use your dictionary to check the meaning of any words in bold that you do not know.
خب قسمت اولش رو طبق معمول خود کتاب انجام داده که جمله کاملا درست هستش. بپردازیم به شماره 2. Teachers taught the Nigerian deaf children how to use sign language که در واقع جمله غلط هستش. از اونجایی که خب در واقع توی همین متن اشاره شده بود که no one taught them how to sign. پس جمله کاملا غلط هستش. و اما جمله سوم the earliest form of the sign language was very basic. خب این درسته. چرا؟ چون که در واقع توی همین پاراگراف دوم بود که اشاره شد که نشون داده شده که NSL has become more sophisticated over time. پیچیده تر شده در گذر زمان. پس کاملا جمله درسته. و اما جمله بعدی، جمله در واقع شماره 4 the older signers were able to show the difference between left and right که باز هم جمله غلط هستش که خب توی پاراگراف آخر بود که خوندیم the older people clearly understood the concept of left and right they just could not express it. و اما جمله آخر که جمله در واقع درست هستش linguists believe that deaf children are born with the ability to link gestures to meaning که این هم در واقع جمله آخر این متن به ما داده شده که اشاره کرد که در واقع deaf children must have some inherent tendency to link gestures to meaning. و اما قسمت در واقع 4.1 از یونیت 6 کتاب به همون 3 تا سوال داده و ازمون خواسته که در رابطه باشون فکر بکنیم، در واقع به پاسخهاشون فکر بکنیم که در این قسمت گفته think about your answers to these questions. The first question is what do you need to do to be a good language learner? The next question is what do you think makes a good language teacher? And the last question, what problems do people experience when they learn your language? خب در واقع تو این قسمت اولا کتاب فقط ازتون خواسته که به پاسخ‌ها فکر بکنیم و در قسمت بعدی که قسمت 4.2 هستش در واقع ما اشخاصی رو داریم که به این سوال پاسخ میدن و عملا کتاب ازمون خواسته که به پاسخ‌ها به این سمپل انسرها گوش بدیم و جاهای خالی رو متناسب با اون چیزی که میشنویم پر بکنیم. خب بریم با هم دیگه گوش کنیم ببینیم که چطور پاسخ میدن به این سوال‌ها. Recording 6B. What do you think you need to do to be a good language learner? Well, you need to be able to put down your textbooks from time to time and forget about accuracy. That's the only way to become more fluent in a language. You also need to speak to native speakers of the language as much as you can. What do you think? خب همونطور که در واقع شنیدیم پاسخش به سوال اول بودش که well you need to be able to put down your textbook from time to time and forget about accuracy. در واقع این کلماتی هستند که ما توی این یونیت با هم دیگه یاد گرفتیم و اما جای خالی دوم در ادامه اومد گفتش که گوینده that's the only way to become more fluent in a language. You also need to speak or talk. البته که ما میتونیم talk هم استفاده بکنیم to native speakers of the language as much as you can. خب بریم سراغ سوال دوم. Makes a good language teacher? I think the best language teachers are those who can speak another language themselves. The teachers also need to be able to explain things clearly and in a way that is easy to follow. What problems do people خب در رابطه با سوال دوم که در واقع پرسیده شد what do you think makes a good language teacher خب پاسخش این بود که I think the best language teachers are those who can speak another language themselves and they also need to be able to explain things clearly in a way that is easy to follow. گفتیم easy to follow اینجا به معنی understand هستش. و اما سوال آخر experience when learning your language? My first language is very difficult to learn because of the pronunciation. The individual sounds are very strange to other nationalities and often difficult for them to pronounce.
و اما سوال آخر هم که پاسخ داده شد گفتش که my first language در واقع زبان ابتدایی من یا در واقع زبان مادری من is very difficult to learn because of the pronunciation. گزینه در واقع جای خالی شماره 9 the individual sounds are very strange to other nationalities and difficult for them to pronounce. خب یونیت 6 تموم شد. امیدوارم که براتون آموزنده بوده باشه.